विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 10 गणित में प्रकरण नंबर 1 वास्तविक संख्याओं में स्वाध्याय 1.3 शीखीशू। स्वाध्याय 1.3 विद्यार्थी मित्रों, આપણે જાણીએ છીએ જે સંખ્યા સમય નથી તેને અસમય સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે સમય સંખ્યાઓને a ભાગ્યા b સ્વરૂપમાં એટલે કે અંશ ભાગ્યા છેદ વાળા સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે। અહીંયા જે સ્વાધ્યાય જે છે એ સ્વાધ્યાયમાં આપેલી બધી સંખ્યાઓ જે છે એ અસમય સંખ્યાઓ છે તેમ આપણે સાબિત કરવાનું છે। तो तेना माटे आपणे सौप्रथम आपेल संख्या समय छे तेम आपणे धारी लईशुं अने पछी आपणे आ आपेली संख्याओ जे छे ए समय नथी तेम आपणे साबित करीशुं। एटले के आपणे आपणी धारणाने खोटी पाडीशुं तो आपणे कही सकीशुं के आ आपेल संख्याओ जे छे ए समय संख्याओ छे। तो सौथी पहेला पहेलो दाखलो छे नंबर 1, साबित करो के वर्गमूळमां 5 असमय छे। तो सौप्रथम हूँ एने धारी लईश कि धारो के वर्गमूळमां 5 समय संख्या है। समय संख्या है एटले आपणे एने p भाग्या q स्वरूप में एटले कि अंश अने छेदवाळा स्वरूप में आपणे लखी सकीए छीए। तो आपणे अहींया धार्युं कि वर्गमूळमां 5 समय संख्या है, एथी आपणे लखी सकीए कि भाई आथी परस्पर अविभाज्य पूर्णांको a अने b एवा मळे कि जेथी वर्गमूळमां 5 बराबर a भाग्या b आपणे लखी सकीए। कारण के समय संख्या है एटले आपणे एने अंश भाग्या छेदना स्वरूप में आपणे लखी सकीए। मित्रों, अहींया a अने b जे छे ए बंने अविभाज्य पूर्णांको छे। अविभाज्य पूर्णांको एटले a अने b ने एक सिवायनो कोई सामान्य अवयव नथी। हाँ, अहींया a अने b ने कोई सामान्य अवयव होय तो आपणे गुणाकारमां 1 लखी सकीए, कारण के बंने जे छे ए अविभाज्य पूर्णांको छे। हवे वर्गमूळमां 5 बराबर a भाग्या b है। मित्रों, आपणे बंने बाजू वर्ग करीशुं। अहींया वर्ग करी दीए, अहींया पण आपणे वर्ग करी दीए। अहींया आपणे वर्ग करीशुं तो वर्ग अने वर्गमूळ केन्सल थशे एटले आपणे 5 मळशे। अहींया a नो वर्ग अने आपणे b नो वर्ग आपणे मळशे। हवे आ b नो वर्ग छेदमां छे तो अहींया उपर अंशमां आई जशे, लखीशुं आपणे 5b नो वर्ग बराबर a नो वर्ग। तो अहींया आपणे आ a नो वर्ग अने 5b नो वर्ग बेनी जग्या बदली काढीशुं आपणे तो आपने मळशे a नो वर्ग बराबर 5b नो वर्ग, कारण के बंने इक्वल ज छे एटले आपणे जवा ने डाबी बाजुए अने डाबी बाजुने जमणी बाजुए आपणे लखी सकीए। एटले a नो वर्ग बराबर 5b नो वर्ग आपणे मळे छे। तो अहींया जे छे आ a नो वर्ग बराबर 5 अने b नो वर्ग जे छे ए बेनी वच्चे गुणाकारनो संबंध छे, एटले आपणे कही सकीए के 5 जे छे ए a ना वर्गनो अवयव छे। दाखला तरीके आपणे कोई संख्या आपणे आपी हो 36 तो आप भाग पाड़ी सकीए 2 गुणिया 18, 18 दूनी 36 एटले आपणे एवुं कही सकीए कि 2 जे छे 36 नो अवयव छे अने 18 जे छे ए पण 36 नो अवयव छे। एटले अहींया a नो वर्ग बराबर 5 गुणिया b नो वर्ग छे, एटले आपणे एवुं कही सकीए कि 5 जे छे a ना वर्गनो अवयव छे। मित्रों, अहींया 36 जे छे एटले आपणे 6 नो वर्ग लखी सकीए कि 6 नो वर्ग बराबर 2 गुणिया 18 એટલે 6 ના આપણે ભાગ પાડીશું તો એમાં પણ આપણને 2 મળે છે, 2 તરી 6 એટલે 2 જે છે એ 6 નો અવયવ થાય છે। તો અહીંયા 5 જે છે એના વર્ગનો અવયવ છે, આપણે વર્ગમૂળ લઈશું તો આપણને a મળશે એટલે 5 જે છે એનો પણ અવયવ થાય। તો અહીંયા આ 5 જે છે એ a નો અવયવ છે એવું આપણે કહી શકીએ। હવે આપણે ધારો કે a બરાબર 5c જ્યાં c કોઈ પૂર્ણાંક છે। મિત્રો, અહીંયા 5 જે છે એ એનો અવયવ છે એટલે આપણે 5 ના ગુણાકારમાં કોઈ પણ સંખ્યા લઈશું तो 5 जे छे एनो अवयव ज थवानो छे। अहींया आपणे 1 लईए तो एमां 5 आवे छे, अहींया 2 लईशुं आपणे, 3 लईए, 4 लईए, 5 लईए, गमे ते संख्या लईशुं आपणे तो गुणाकारमां 5 तो आववाना ज छे એટલે 5 जे छे एनो अवयव तो थवानो ज छे। अहींया आपणे धारी सकीए कि धारो के a बराबर 5c ज्यां c जे छे कोई पण पूर्णांक संख्या छे। हवे बंने बाजू आपणे वर्ग करीशुं तो अहींया वर्ग करीशुं तो एनो वर्ग थशे, अहींया वर्ग करीशुं 5 नो वर्ग 25 थशे અને c નો વર્ગ એટલે કે c નો વર્ગ આપણને મળશે। હવે અહીંયા a નો વર્ગ છે તો આપણે આગળ લખ્યું પ્રમાણે કે a નો વર્ગ બરાબર 5b નો વર્ગ, અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ 5b નો વર્ગ આની જગ્યાએ તો આપણને મળશે 5b નો વર્ગ બરાબર 25c નો વર્ગ। આ 5 જે છે ગુણાકારમાંથી અહીંયા ભાગાકારમાં જશે તો 25 ભાગ્યા 5 થશે અને પાછું પાછું
25 થાય એટલે આપણને મળશે બીનો વર્ગ બરાબર 5cનો વર્ગ. તો અહીંયા આપણને બીનો વર્ગ બરાબર 5cનો વર્ગ મળે છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે 5 જે છે એ બીના વર્ગનો અવયવ છે. જો 5 બીના વર્ગનો અવયવ હોય તો 5 જે છે એ બીનો પણ અવયવ થાય. એનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા 5 જે છે એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ છે. એટલે કે એ અને બીનો સામાન્ય અવયવ 5 છે મિત્રો. પરંતુ આપણે આગળ ધાર્યું છે કે ભાઈ એ અને બી જે છે એ અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો છે. એટલે કે એ અને બીને એક સિવાય કોઈ જ સામાન્ય અવયવ નથી. પરંતુ અહીંયા તો એ અને બીનો કોઈ સામાન્ય અવયવ જે છે 5 આવે છે. એટલા માટે આપણે જે ધારણા કરી છે એ કેવી કરી છે? ખોટી કરી છે. કે આપણે જે ધાર્યું છે કે આપેલ સંખ્યા જે છે સમય સંખ્યા છે એવું આપણે કહી શકીએ નહીં. તેથી આપણે એવું કહી શકીએ કે આપેલ જે સંખ્યા જે છે વર્ગમૂળમાં 5 એ અસમય સંખ્યા છે એવું આપણે સાબિત કરી શકીએ. આગળ બીજો દાખલો છે, સાબિત કરો કે 3 + 2 વર્ગમૂળમાં 5 અસમય સંખ્યા છે. તો આપણે આગળ દાખલા નંબર 1માં તમને સમજાવ્યું પ્રમાણે ફરી પાછા આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે આ જે સંખ્યા આપણને આપી છે 3 + 2 વર્ગમૂળમાં 5 સમય સંખ્યા છે. આથી આપણે એવું લખી શકીએ કે ભાઈ પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો એ અને બી એવા મળે કે જેથી 3 + 2 વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર a ભાગ્યા b થાય. કારણ કે સમય સંખ્યા આપણે ધારી એટલે આપણે એને અંશ અને છેદવાળા સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. હવે આગળ આપણે એનું સાદુરૂપ આપીશું. તો આ 3 જે છે આ બાજુ આવશે અને સાઈડ ચેન્જ થશે તો નિશાની બદલાશે, પ્લસનું માઇનસ થઈ જશે. તો આપણને મળશે 2 વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર a/b અને આ પ્લસનું માઇનસ થઈ ગયું. હવે અહીંયા 3 એકલા જ છે તો આપણે છેદમાં આપણે અહીંયા 1 લખી શકીએ. હવે આપણે આનું કરીશું ચોકડી ગુણાકાર. a × 1 એટલે કે a થશે, 3 × b એટલે 3b થશે અને ભાગાકારમાં b × 1 એટલે કે b થશે. એટલે આપણને મળશે 2 વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર a - 3b અને ભાગાકારમાં b. હવે આ 2 ગુણાકારમાં છે તો અહીંયા આપણે એને ભાગાકારમાં લઈ જઈએ તો આપણને મળશે વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર a - 3b ભાગાકારની અંદર આ 2 જે હતા એ ગુણાકારમાંથી અહીંયા ભાગાકારમાં આવી ગયા એટલે કે આપણને 2b મળશે. મિત્રો અહીંયા આ a અને b જે છે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવાથી આ જે સંખ્યા જે છે એને આપણે સમય સંખ્યા કહી શકીએ. અહીંયા તમે જો અંશ અને છેદવાળું સ્વરૂપ છે એટલે a - 3b ભાગાકારમાં 2b જે છે સમય સંખ્યા છે. પરંતુ તેથી જો આ સમય સંખ્યા હોય તો બંને સંખ્યાઓ કેવી છે? ઇક્વલ છે. જો આ સમય સંખ્યા હોય તો વર્ગમૂળમાં 5 પણ કેવી સંખ્યા થાય? સમય સંખ્યા થાય. પરંતુ આગળ આપણે એવું ધાર્યું છે કે વર્ગમૂળમાં 5 જે છે અસમય સંખ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ વર્ગમૂળમાં 5 અસમય સંખ્યા છે એ આપણે આગળ સાબિત કર્યું. એટલે આપણી ધારણા જે છે કેવી છે? ખોટી ઠરે છે. એટલે આ જે સંખ્યા જે છે વર્ગમૂળમાં 5 એ અસમય સંખ્યા છે. તેથી આ સંખ્યા પણ કેવી થાય? અસમય સંખ્યા થાય. માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે 3 + 2 વર્ગમૂળમાં 5 જે છે એ અસમય સંખ્યા છે એવું આપણે સાબિત કરી શકીએ. આગળ નંબર 3 છે, એમાં દાખલો પહેલો છે 1/2 વર્ગમૂળમાં 2 અને આપણે અસમય છે તેમ આપણે એને સાબિત કરવાની છે. તો આગળ આપણે ધાર્યું એ રીતે ફરી ધારી લઈએ કે ધારો કે 1/2 વર્ગમૂળમાં 2 સમય સંખ્યા છે. આથી પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો a અને b એવા મળે કે જેથી 1/2 વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર a ભાગ્યા b થાય. કારણ કે સમય સંખ્યા છે એટલે આપણે એને અંશ અને છેદવાળા સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. દાખલા નંબર 1માં આપણે જે રીતે દાખલો સાબિત કર્યો હતો એ રીતે આપણે દાખલો સાબિત કરીશું. બંને બાજુ વર્ગ કરીશું આપણે તો 1નો વર્ગ 1 થાય અને વર્ગમૂળમાં 2નો વર્ગ 2 થશે. aનો વર્ગ અને bનો વર્ગ તો આ રીતે આપણને મળશે. તો આ bનો વર્ગ છેદમાં છે તો અહીંયા ઉપર અંશમાં આવશે એટલે આ બેનો ગુણાકાર થઈ જશે એટલે bનો વર્ગ મળશે આપણને અને 2 × aનો વર્ગ એટલે કે 2 aનો વર્ગ આપણને મળશે. એટલે કે bનો વર્ગ બરાબર 2 aનો વર્ગ. તો અહીંયા bનો વર્ગ બરાબર 2 × aનો વર્ગ છે તો આપણે લખી શકીએ કે 2 જે છે એ bના વર્ગનો અવયવ છે. જો 2 એ bના વર્ગનો અવયવ થાય તો 2 જે છે એ bનો પણ અવયવ થશે. હવે આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે b બરાબર 2c જ્યાં c કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. આપણે 2ના ગુણાકારમાં કોઈ પણ સંખ્યા લખી શકીએ તો 2 જે છે એ 2નો અવયવ થવાનો જ છે. હવે બંને બાજુ વર્ગ કરીશું આપણે તો અહીંયા લખીશું bનો વર્ગ, અહીંયા 2નો વર્ગ 4 થશે, cનો વર્ગ એટલે cનો વર્ગ એટલે આપણને મળશે bનો વર્ગ બરાબર 4cનો વર્ગ. અહીંયા આપણે આગળ
લખ્યું છે કે બીનો વર્ગ બરાબર 2a નો વર્ગ છે. અહીંયા મૂકી દઈએ 2a નો વર્ગ બીના વર્ગની જગ્યાએ. તો માટે મળશે આપણને 2a નો વર્ગ બરાબર 4c નો વર્ગ. આ બે ગુણાકારમાંથી ભાગાકારમાં જાય, 4 ભાગ્યા 2 એટલે કે 2 મળશે આપણને. માટે લખીશું આપણે a નો વર્ગ બરાબર 2c નો વર્ગ. તો અહીંયા a ના વર્ગ જે છે અને 2 અને c નો વર્ગની વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે, એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે 2 જે છે એ એના વર્ગનો અવયવ છે. જો 2 એના વર્ગનો અવયવ થાય તો 2 જે છે એનો પણ અવયવ થાય. મિત્રો અહીંયા 2 જે છે a અને b બંનેનો સામાન્ય અવયવ છે, એટલે કે a અને b નો સામાન્ય અવયવ અહીંયા 2 છે. પરંતુ આપણે આગળ એવું ધાર્યું છે કે a અને b જે છે પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો છે, એટલે કે એમને એક સિવાયનો કોઈ પૂર્ણાંક એક સિવાયનો કોઈ સામાન્ય અવયવ ન હોય, પરંતુ અહીંયા જે છે સામાન્ય અવયવ 2 આવે છે. એટલા માટે આપણી ધારણા કેવી છે? ખોટી ધારણા છે. આપણે જે ધાર્યું છે કે આ સંખ્યા જે છે સમય સંખ્યા છે, પરંતુ એ ધારણા ખોટી છે. તેથી આપણે એવું કહી શકીએ કે 1/2 જે છે અસમય સંખ્યા છે. આગળ દાખલો બીજો છે 7 વર્ગમૂળમાં 5. તો આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે 7 વર્ગમૂળમાં 5 સમય સંખ્યા છે. સમય સંખ્યા હોય તો આપણે એવું લખી શકીએ કે પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો a અને b એવા મળે કે જેથી 7 વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર a ભાગ્યા b થાય. અહીંયા 7 ગુણાકારમાં છે તો આપણે ભાગાકારમાં લઈ જઈશું તો આપણને મળશે વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર a/7b. મિત્રો અહીંયા a અને b જે છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય તો a/7b જે છે સમય સંખ્યા થાય, કારણ કે અંશ અને છેદવાળું સ્વરૂપ છે. એટલા માટે જો આ સમય સંખ્યા હોય તો આને પણ આપણે સમય સંખ્યા કહી શકીએ. તેથી વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર પણ સમય સંખ્યા થાય. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે વર્ગમૂળમાં 5 જે છે અસમય સંખ્યા છે. વર્ગમૂળમાં 5 અસમય સંખ્યા છે. તેથી આપણે જે ધાર્યું એ ધારણા કેવી છે? ખોટી છે કે ભાઈ આ જે છે એ સમય સંખ્યા નથી, પરંતુ અસમય સંખ્યા છે. માટે સાબિત થાય છે કે 7 વર્ગમૂળમાં 5 જે છે એ અસમય સંખ્યા છે. આગળ દાખલો ત્રીજો છે 6 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2. તો આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે 6 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 સમય સંખ્યા છે. સમય સંખ્યા હોય તો આપણે લખી શકીએ કે પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો a અને b એવા મળે કે જેથી 6 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર a ભાગ્યા b થાય. સાદુરૂપ આપણે આપીશું. આ 6 આ બાજુ આવશે તો પ્લસનું માઇનસ થઈ જશે, નિશાની ચેન્જ થશે. 6 છેદમાં આપણે 1 લખી શકીએ, કંઈ ન હોય તો. જમણી સાઈડના પદોનું આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું આપણે તો 1 ગુણ્યા a થશે અને b ગુણ્યા 6b થશે અને ભાગાકારમાં b. માટે મળશે આપણને વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર a-6b ભાગાકારમાં b. અહીંયા આ a અને b જે છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, એટલે કે a-6b ભાગાકારમાં b જે છે એ સમય સંખ્યા થાય, કારણ કે આપણે એને અંશ અને છેદના સ્વરૂપમાં લખી શકીએ છીએ. જો આ સમય સંખ્યા હોય તો આ પણ સમય સંખ્યા થાય, કારણ કે બંને ઇક્વલ છે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે વર્ગમૂળમાં 2 જે છે એ અસમય સંખ્યા છે. એટલે આ અસમય સંખ્યા હોય તો આ પણ કઈ થશે? અસમય સંખ્યા થશે. એટલે આપણી ધારણા કેવી પડી? ખોટી પડી. આપણે જે ધાર્યું છે કે 6 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 જે છે સમય સંખ્યા છે, એવું નથી. એટલે કે આપેલ સંખ્યા જે છે એ અસમય સંખ્યા થાય એમ આપણે સાબિત કરી શકીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આ વિડીયો તમે લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને આ ચેનલમાં તમે નવા હોય તો આ ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.